Chapter 5 Complex Numbers and Quadratic Equations. In earlier classes, we have studied linear equations in one variable. So, what is the general form of linear equations in one variable? Ax plus b equal to 0. It's a linear equation in one variable x. So how will you identify a linear equation? It's an equation because this expression, this algebraic expression contains an equal to sign. Equal to sign വരുന്ന എല്ലാ algebraic expressionsനെ നമ്മൾ equation എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it's a linear equation. Left side we have our expression ax plus b. ഇവിടെ x എന്ന വേരിയബിളിന്റെ പവർ 1 ആണ്. So power 1 ആയിട്ടുള്ള algebraic ഫോമിനെ നമ്മൾ linear polynomial എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so an expression containing equal to sign is an equation. So ഇത് linear polynomial ആണ്. Equal to 0 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് linear equation ആണ്. So നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് how to solve linear equations in one variable. So here a and b are real numbers. A and b can be any real number. So aക്കും bക്കും ഏതെങ്കിലും റിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can write an equation, a linear equation. I'm writing 2x plus 4 is equal to 0. So it's a linear equation. And the solution of equation means the value of variable. Solution of linear equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ xന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണോ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we can find the solution of this linear equation by finding the value of x. Okay, so how will you find the value of x? We find the value of x by taking this 4 to right side, so we get minus 4, and we find the value of x, that's equal to minus 4 by 2, it's equal to minus 2. So x equal to minus 2. That is, when we substitute x equal to minus 2 in the equation 2x plus 4 is equal to 0, LHS becomes RHS. That is, this value of x is satisfied by the equation 2x plus 4 is equal to 0. So we say minus 2 is a solution of this equation. Okay. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് linear equations in two variables. So what is the general form of linear equations in two variables? Ax plus by is equal to c, where a, b, c are real numbers. Okay, so the linear equation in two variables are. So here the variables are x and y. To get the values of x and y, that means the solution of this equation, we need minimum two linear equations in the variables x and y. That is called pair of linear equations in two variables. രണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് അൺനോൺസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി റൈറ്റ് a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ മെത്തേഡ് പഠിച്ചതാണ്. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്, അങ്ങനെ 3 മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ, നിങ്ങൾക്ക് അതേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So what is the general form of quadratic equation in one variable? Ax square plus bx plus c is equal to 0, where this a, b, c are real numbers and the first coefficient of x square, that is a, is not equal to 0. a 0 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? bx plus c is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആകുമോ? ഇല്ല. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 2 ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
സോ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡായ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മെത്തേഡ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 2a. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0 with real coefficients a, b, c can be solved only if this discriminant, isn't it? What's the name of this term? B square minus 4ac, discriminant എന്നാണ് പറയുക. ഈ b square minus 4ac, that is square root of b square minus 4ac ആണ്. അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0, അതായത് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് റിയൽ നമ്പർ കിട്ടില്ല. ഒരു നമ്പറിന്റെയും സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ നോയിങ് അബൌട്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സിസ്റ്റം, ലെറ്റ് us recall റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം.